नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से 7वें स्टैंडर्ड के यानी कि 7वीं कक्षा में आपका जो भी व्याकरण का टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में है वह लेने का प्रयत्न करेंगे। तमने विद्यार्थी मित्रों चौथा धोरण थी हिंदी विषय ने भणो छो, तमारी टेक्स्ट बुक आवे छे हिंदी नी, बराबर। एटले धीमे धीमे तमे हिंदी साथे परिचय केळववा लाग्या छो। चौथा धोरणमां कक्को शीखवाडेलो, पछी 5मा धोरणमां थोड़ी कहेवतो, पछी थोड़ाक शब्दो, पछी गुजरातीनुं हिंदी करो अथवा हिंदीनुं गुजराती करो, आवा प्रकारनुं शीख्या। पछी काळ पण शीखी गया, कहेवतो अने मुहावरा पण शीखी गया। तो हवे 7मा धोरणमां पण तमारे हजी थोड़ीक वधारे कहेवतो शीखवानी छे, थोड़ाक मुहावरा पण शीखवाना छे के वधारे परिचय आनो मेळवવાનો छे। अने आ सिवाय पण थोड़ाक नवा शब्दो पण छे, तो ए पण तमे अत्यारे जोशो। आवा प्रकारना शब्दो जे पूछाई शके ए ज शब्दो मैं अहींया लीधेला छे, એટલે કે આ વિડિયોની અંદર તમને એવા જ શબ્દો જોવા મળશે કે જે પરીક્ષાની અંદર પૂછાવાની સંભાવના છે। જો તમે વિડિયો જોશો તો પછી તમારે ટેક્સ્ટ બુકના જે શબ્દો છે ન જોશો તો ચાલશે, બરાબર। એટલે અહીંયા તમને એટલું જ પીરસેલું છે કે જેટલું તમારી પરીક્ષામાં તમને પૂછાઈ શકે, બરાબર। તમારે એટલું જ ખાવાનું છે એવું પણ કહી શકાય। જો તમે આટલી પીરસેલી જે થાળી છે એ જો એકવાર વ્યવસ્થિત રીતે જમી ગયા તો તમે પરીક્ષાની અંદર સારા માર્ક મેળવી લેશો। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આજના વ્યાકરણની। समानार्थी शब्द, उसे अनुलोम शब्द भी कहा जा सकता है। अनुलोम शब्द लिखिए, ये से परीक्षा में जो पूछा जाए तो आपको समझना है कि हमें यहाँ पे समानार्थी शब्द को दर्शाना है। पहला शब्द है सुबह, तो उसका अनुलोम होगा प्रातः काल। खुशी, उसका अनुलोम शब्द है आनंद। खुशबू, उसका अनुलोम शब्द है सुगंध। बहुत, उसका अनुलोम शब्द है ज्यादा, अधिक भी कह सकते हैं। मुस्काना, उसका अनुलोम शब्द है हंसना। अब हम देखेंगे कुछ मुहावरे, और आपको पता है कि इस मुहावरे का अर्थ मैंने दर्शाया है। इसका वाक्य में प्रयोग आपको खुद ही करना है। इससे यह होगा कि हिंदी का परिचय आप ज्यादा ले पाएंगे, यानी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप पुस्तक अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे ले लीजिए, और आप जिसमें लिखते हैं वो बुक ले लीजिए, और एक पेन ले लीजिए। मुहावरा पहले लिखे, बाद में उसका अर्थ लिखे, और उसके नीचे ऐसा एक वाक्य इस मुहावरे का प्रयोग करके बनाना भी सीखिए। हृदय हिला देना, यानी हृदय को द्रवित कर देना। माँ जब अपने बेटे का मृतदेह देखती है तो उसका हृदय हिल गया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, तो आप लिख सकते हैं कि चोर जेल से 9 2 11 हो गए, ऐसा आप लिख सकते हैं वाक्य। मार खा जाना, यानी नुकसान होना। व्यापारी को इस साल व्यापार में मार खा गए, ऐसा भी लिख सकते हैं। हक्का बक्का रह जाना, यानी चकित होना। तेजस अपना रिजल्ट देखकर हक्का बक्का रह गया, ऐसा वाक्य भी आप लिख सकते हैं। फूटी कोड़ी न होना, यानी अत्यंत गरीब होना। रामू चाचा के पास
एक फूटी कौड़ी भी न थी। ऐसा आप लिख सकते हैं। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। विद्यार्थी आव न देखा ताव न देखा ऐसा वर्तन करके परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। जब मास्टर जी ने घर से चिट्ठी मंगवाई तब राजू के पास कोई चारा नहीं था। उसके बाद देखेंगे फुट फुट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। गुड़िया टूट जाने से आनंदी फुट फुट कर रोने लगी। गुणों की खान यानी बहुत गुणी। पहले नंबर पर आने वाला राहुल गुणों की खान था। पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना। आनंदी ने जब देखा कि उसकी एग्जाम में उसका रिजल्ट खराब आया तब पिताजी के पास जाकर पानी पानी हो गई। हिल मिल चलना यानी सहयोग करना। देश के सभी सैनिक हिल मिलकर चलते हैं। लोहा भस्म होना यानी कठिन चीज का भी नाश होना। यहाँ पे आप कोई भी धातु को ले सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि लोहा भस्म होता है यहाँ, अथवा तो તમે કોઈ પણ ધાતુ છે દર્શાવી અને આ વાક્ય બનાવી શકો છો। હવે આપણે થોડીક કહેવતો જોઈશું। તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર થોડીક કહેવતો પણ હવેથી તમે જોઈ શકશો। અત્યાર સુધી માત્ર ને માત્ર મુહાવરાનો જ તમે અભ્યાસ કરતા હતા, પરંતુ હવે હિન્દીની થોડીક કહેવતો પણ તમને આવડશે। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। आ प्रकारનો अर्थ એ કહેવતનો થાય છે। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। हाँ, एक बात ए पण जणावीश के कहेवतोनो वाक्यमां प्रयोग करो आवा प्रकारना प्रश्नो पण परीक्षानी अंदर पूछाई शके, अथवा तो कहेवतनो अर्थ आपो एवा प्रकारना पण प्रश्नो पूछाई शके छे। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस के बराबर यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में और कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પુરુષવાચક સર્વનામ એવો શીર્ષક આપેલું છે, પરંતુ શીખવાનું શું છે તમારે? તો પહેલા તમે આપણે ક્યારે પણ વાત કરતા હોય તો પોતાની જાત વિશે વાત કરતા હોય, અથવા તો સામેવાળી વ્યક્તિ વિશે વાત કરતા હોય, અથવા કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ વિશે વાત કરતા હોય તો એને દર્શાવવા માટે અમુક ચોક્કસ શબ્દો વપરાતા હોય અને એ માટે અહીંયા પુરુષ શબ્દ લખેલો છે। તમે સાંભળેલું હશે પ્રથમ પુરુષ, દ્વિતીય પુરુષ અને તૃતીય પુરુષ, બરાબર? તો અહીંયા તમારે એવું જ શીખવાનું છે। તો ચાલો આગળ જોઈએ। उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझे, हमें आदि
બરાબર. ઉત્તમ પુરુષ એટલે કે હું જ્યારે મારીને મારી વાત કરતી હોય ત્યારે આપણે સંસ્કૃતમાં જેમ અહમ શબ્દ વાપરીએ તેમ હિન્દીમાં હમ શબ્દ વાપરીએ અને એવી જ રીતે ઇંગ્લિશમાં આઈ શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોય. તો આ બધું શું દર્શાવે છે? આ બધું દર્શાવે છે ઉત્તમ પુરુષ. પુરુષવાચક સર્વનામ જે શીખવવામાં આવે છે એ તો શરૂઆત અહીંયાથી જ થાય છે. ત્યાર પછી મધ્યમ પુરુષ. હવે જ્યારે આપણે સામે જે સાંભળે છે એ વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને કોઈ પણ વાક્ય બોલતા હોય ત્યારે અમુક ચોક્કસ પ્રકારના વિશેષણોનો ઉપયોગ કરતા હોય, અમુક ચોક્કસ શબ્દો આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. તો મધ્યમ પુરુષ છે તો એમાં તું, તુમ, આપ, તુમ્હે આદિ આવા પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ આપણે સામેવાળી વ્યક્તિ માટે કરતા હોઈએ છીએ. અને એવી જ રીતે સંસ્કૃતમાં ત્વમ, ત્વામ વગેરે પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. જ્યારે ઇંગ્લિશમાં યુ, યોર આવા પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિ વિશે આપણે વાત કરીએ ત્યારે આ પ્રયોગ તમે બોલતા હોય છો, વ્યવહારમાં પણ વાપરતા હોવ છો. તો આ તો અહીંયા શીખવેલું છે. અને આવી જ રીતે ગુજરાતીમાં પણ તમે, તું, તારું વગેરે પ્રકારના શબ્દ પ્રયોગ તો આપણે કરીએ જ છીએ. તો અહીંયા ઉત્તમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષ અને હવે આવશે અન્ય પુરુષ એટલે કે ત્રીજા પુરુષની વાત કરેલી છે કે જે બે વ્યક્તિઓ સાપેક્ષ છે, સામે સામે છે, એ બંને સિવાય પણ ત્રીજા વ્યક્તિ વિશે આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે અમુક ચોક્કસ શબ્દોનો પ્રયોગ આપણે કરીએ છીએ. જેમ કે વહ, વે, ઉસે, ઉન્હે આદિ. અને એવી જ રીતે સંસ્કૃતમાં યુવમ, યુવામ આવા પ્રકારના શબ્દોનો, યુયમ આવા પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ થતો હોય છે. અને એવી જ રીતે ધ્યેય, ઇંગ્લિશની અંદર આવા પ્રકારના સર્વનામો, ધેર આવા પ્રકારના શબ્દના સર્વનામોનો ઉપયોગ થતો હોય. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે જ્યારે ઉત્તમ પુરુષના જે સર્વનામો અથવા તો જો શબ્દો પૂછવામાં આવે તો તમારે તમારી જાતને દર્શાવતા જે પણ શબ્દો છે જેમ કે મેં, હમ, તો એવા પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ કરવાનો રહેશે. એવી જ રીતે મધ્યમ પુરુષ જો પૂછેલા હોય કે એના હિન્દીના સર્વનામો જણાવો તો ત્યાં તમારે તું, તુમ, આપ, તુજે, તુમ્હે વગેરે પ્રકારના જે સર્વનામો છે એ દર્શાવવાના રહેશે. અને એવી જ રીતે અન્ય પુરુષ તો વહ, વે, ઉસે, ઉન્હે આદિ જેવા શબ્દો છે એનો પ્રયોગ ત્યાં દર્શાવવાનો રહેશે. પરીક્ષાની અંદર આમાંથી કોઈ પણ એક પૂછી શકે અથવા તો 3 પૂછી શકે, પરંતુ શીખવાના તો 3 છે તમારે. એટલે પરીક્ષાની અંદર પરીક્ષક કોઈ પણ પૂછે તમને એનો જવાબ ચોક્કસથી આવડતો જ હશે. નિજવાચક સર્વનામ. હવે નિજ એટલે કે પોતાની જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે અમુક ચોક્કસ પ્રકારના શબ્દનો આપણે પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ. મારું, મેં વગેરે શબ્દો આપણે પ્રયોગ કરીએ છીએ જ્યારે આપણી જાતની અથવા તો મારી જ્યારે વાત કરતા હોય, પોતાની જાતની વાત કરતા હોય ત્યારે. कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं. તો જ્યારે પોતાની અને પોતાના પણાની જ્યારે વાત થતી હોય ત્યારે આવા પ્રકારના સર્વનામો ત્યાં તમે જોઈ શકશો. જે છે એટલે કે હવે આપણે એના થોડાક ઉદાહરણો જોઈશું. મેં સ્વયં ચલા જાઉંગા. અહીંયા તમને યલો કલરમાં જે અક્ષર દેખાઈ રહ્યો છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર સ્વયં શબ્દ ઉપર, બરાબર, તો એ શું દર્શાવે છે? સ્વયં એટલે કે હું પોતે, બરાબર, તો એ છે ઉત્તમ પુરુષ દર્શાવી રહ્યો છે. એવી જ રીતે વહ આપ હી ચલા ગયા. તો અહીંયા આપ શબ્દ છે એ કયું શું દર્શાવે છે? એ પણ એક પુરુષ છે દર્શાવે છે. મેં અપને આપ પઢ લૂંગા.
હું મારી જાતે જ ભણી લઈશ એવું અહીંયા દર્શાવેલું છે. વહ આપ ही चला जाएगा એટલે એ પોતાની મેળે જ જતો રહેશે. વાત પોતાની જ કરેલી છે એટલા માટે આપ શબ્દ છે એ વાક્યની અંદર ઉત્તમ પ્રથમ પુરુષ છે એના માટે પહેલાની વાત કરેલી છે. વે ખુદ ચલે ગયે એ પોતે જ ચાલ્યા ગયા. નિશ્ચયવાચક સર્વનામ. તમે પહેલા આગળના ધોરણમાં સર્વનામો કોને કહેવાય એનો પરિચય મેળવ્યો, તો એમાં હવે અત્યારે તમારે થોડાક વધારે સર્વનામો છે એ જોવાના છે. વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક, આવા સમૂહવાચક આવા સર્વનામો તમે અગાઉ શીખી ગયા, પરંતુ અહીંયા થોડાક નવા સર્વનામો દર્શાવેલા છે. જે વિશેષણ દર્શાવેલું છે કે જે નામને બદલે વપરાય છે, કંઈક નવો શબ્દ છે, તો એ કયા રૂપમાં દર્શાવેલો છે? એ સર્વનામના રૂપમાં અહીંયા દર્શાવેલો છે. पहले दो वाक्य में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाएगा या फिर किया जाएगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. જેના દ્વારા આપણને શેનો બોધ થતો હોય? કોઈ પણ નિશ્ચિત વસ્તુનો, એટલે કે નજીક છે કે દૂર, વસ્તુ છે કે વ્યક્તિ, એવા પ્રકારનો જ્યારે આપણને જ્ઞાન થતું હોય ત્યારે એવા શબ્દને નિશ્ચયવાચક સર્વનામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો થોડાક આપણે તેના ઉદાહરણો જોઈએ. જેસે યહ વહ, જેવી રીતે આ અને વહ એટલે કે તે. यह एक पेड़ है, आ एक पेड़ છે. એ શહ લડકી, આવું તમે સંસ્કૃતમાં ભણતા હશો. આ એક છોકરી છે, તેણી એક છોકરી છે. એ શહ એટલે કે આ ને એશા એટલે કે તેણી, બરાબર. આવા પ્રકારના શબ્દનો પ્રયોગ તમે સંસ્કૃતની અંદર કરતા હશો. અને ગુજરાતીમાં આ અને પેલું આવા પ્રકારના સર્વનામો પણ તમે ભણી ચૂક્યા છો. જ્યારે કોઈ નજીક વસ્તુ દર્શાવી હોય ત્યારે તમે ગુજરાતીમાં આનો પ્રયોગ કરો છો. આ વસ્તુ અહીંયા છે, બરાબર. આપણે એવું બોલતા હોય વ્યવહારિક ભાષામાં, અને તે વસ્તુ ત્યાં છે એટલે કે દૂર દર્શાવી હોય ત્યારે આપણે તે શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ. વહ એક લડકી હે, તે એક છોકરી છે. તો અહીંયા વહ છે એ દૂર દર્શાવે છે, જ્યારે યહ છે એ નજીક દર્શાવે છે. એવી જ રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ધીસ ઓર ધેટ, તમે ઇંગ્લિશની અંદર આનો પ્રયોગ કરો છો. જ્યારે નજીક દર્શાવો છો ત્યારે એ વસ્તુની દર્શાવતી વખતે તમે ધીસનો પ્રયોગ કરો છો, અને જ્યારે તમારે એને દૂર દર્શાવી હોય ત્યારે તમે ત્યાં ધેટનો પ્રયોગ કરો છો. તો આ નિશ્ચયવાચક સર્વનામ થઈ ગયા કે જેની અંદર નજીક અને દૂરની વાતનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત એ સર્વનામ છે એ કોઈ વસ્તુ દર્શાવે છે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ પણ દર્શાવી શકે છે. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. तीसरे और चौथे वाक्य में निश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चय वस्तु सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है. હવે જ્યારે કોઈ પણ વાત છે એ નિશ્ચિત ન હોય, એટલે કે સ્વાભાવિક છે કે કેવી હોય છે? અનિશ્ચિત. પરંતુ તમારે જ્યારે અનિશ્ચિતતાનો પ્રયોગ કરવો હોય, એવી કોઈ પણ વસ્તુ દર્શાવી હોય, એવા કોઈ વ્યક્તિ વિશે વાત કરવી હોય ત્યારે તમે ત્યાં આ પ્રકારના સર્વનામોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે થોડાક તેના ઉદાહરણો જોઈશું. જેમ કે કોઈ, કુછ, माँ आज कुछ सामान लाई, खबरी आज कोई नई खबर लाया. જુઓ, ખબર શું છે એ ખરેખર કોઈને ખબર નથી, પરંતુ અહીંયા નઈ ખબર
એ જે કોઈ નહીં ખબર, એ જે શબ્દોના પ્રયોગ કરેલા છે એના દ્વારા અનિશ્ચિતતા દર્શાવેલી છે. અને એવી જ રીતે માં કુછ સામાન લાઈ, માં તો ઘણી બધી વસ્તુ લઈને આવેલી છે, પરંતુ કઈ કઈ વસ્તુ છે એ હજી ખબર પડી નથી. હજી તો થેલી એમને ભરીને અંદર ઘરમાં આવે છે, પ્રવેશ કરે છે, અને બાળક છે અથવા ઘરના સભ્યો છે એને જોવે છે, તો શું કહે છે કે થોડોક સામાન લઈને આવેલી છે, પરંતુ એને ખબર ન હોવાને લીધે ત્યાં શબ્દ વાપરેલો છે કુછ. બરાબર, તો એ શું દર્શાવે છે? એ અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. પ્રશ્નવાચક સર્વનામ. આ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ તો તમારે સૌથી વિશેષ પરિચયમાં આવેલું છે. શા માટે? કારણ કે તમે જ્યારે પરીક્ષા આપો છો ત્યારે પ્રશ્નપત્ર જ્યારે તમારા હાથમાં આવે ત્યારે તમને પ્રશ્નવાચક સર્વનામ તરીકે જ બધા પ્રશ્નો પૂછેલા હશે મોટા ભાગના. તો આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે તમારું પ્રશ્નપત્ર છે. સંज्ञा के विषय में जिन शब्दों के प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. હવે અહીંયા શું કીધેલું છે? કેવા પ્રકારના વાક્ય હોય તો એને પ્રશ્નવાચક સર્વનામ કહી શકાય. તો જે શબ્દો છે એના પ્રશ્નો, કોઈ પણ સંજ્ઞા કે વિષય હોય, એ શબ્દો છે એ ભેગા થઈ અને જો પ્રશ્ન દર્શાવતો હોય, કંઈક માહિતી પૂછતો હોય, તો એવા પ્રકારના વાક્યોને પ્રશ્નવાચક સર્વનામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે ક્યાં, કબ, આવા પ્રકારના જે શબ્દો તમે પ્રયોજન કરો છો એ દરેક શબ્દ છે એ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ દર્શાવે છે. હવે આપણે એના ઉદાહરણ જોઈએ. આવા પ્રકારના કયા કયા સર્વનામો છે? તો કોણ, કિસ, ક્યાં, કિસને, કિસને ખાના ખાયા. આવા પ્રકારના જ્યારે આપણે શબ્દો જ્યારે વાક્યો બોલતા હોય, કોઈને પૂછતા હોય, ત્યારે આવા સર્વનામો આપણે બોલતા હોઈએ છીએ. વહ કોણ જા રહા હૈ, ખબર નથી, એટલા માટે જાણવા માટે આ પ્રશ્ન પૂછેલો હોય. કોણ શબ્દ છે એ તમને યલોમાં દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે એ શું દર્શાવે છે? એ દર્શાવે છે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ. તો આ શબ્દનો પ્રયોગ ત્યાં થઈ શકે, આ સર્વનામનો પ્રયોગ ત્યાં થઈ શકે. પહેલા ઇનામ કિસે મિલા, પહેલું ઇનામ કોને મળ્યું? આવો આપણે પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે અહીંયા કિસે શબ્દ છે એ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે. આપ ક્યાં લાયે, તો અહીંયા ક્યાં શબ્દ છે એ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે. કિસને કહા આજ છુટ્ટી હૈ, કોણે કહ્યું કે આજે રજા છે? તો કિસને એટલે કે કોણે. બરાબર, જ્યારે આપણે કોણે શબ્દ ગુજરાતીમાં બોલીએ ત્યારે એને હિન્દીમાં કિસને શબ્દ એમ કહી શકાય. તો કિસને કહા કે આજ છુટ્ટી હૈ. સંબંધવાચક સર્વનામ. જ્યારે એક વ્યક્તિ અથવા એક વસ્તુનો બીજી વસ્તુ સાથે સંબંધ હોય ત્યારે ત્યાં એ દર્શાવવા માટે સંબંધવાચક સર્વનામનો પ્રયોગ થતો હોય છે. वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, जैसा वैसा. बराबर, અહીંયા જૈસા અને વૈસા દ્વારા જે બે વાક્યો દર્શાવેલા હોય એ બે વાક્યોનો કંઈક સંબંધ હોય. એવી જ રીતે જિસકી ઉસકી, આ જે બે શબ્દ પ્રયોગ કરતા હોય ત્યાં બંને વાક્યો વચ્ચે પણ કંઈક સંબંધ હોય. जैसा करोगे वैसा भरोगे. તો જુઓ અહીંયા જૈસા કરોગે વૈસા ભરોગે, તો આ બંને વાક્ય પૂર્ણ ક્યારે થશે? જ્યારે આ બંને સર્વનામો એક જ વાક્યની અંદર દર્શાવેલા હોય ત્યારે આપણને વાક્યનો ખરેખર સાચો અર્થબોધ થાય છે. તો આ બંને સર્વનામો છે એ એક જ વાક્યની અંદર દર્શાવેલા હોય છે. જો ચલતા રહેગા વહ મંઝિલ તક પહોંચેગા. જો અને તો. બરાબર, તમે ગુજરાતીમાં પણ આવા વાક્યો જોતા હશો. જો વાદળા કાળા હશે તો વરસાદ આવશે, આપણે આવું બોલતા હોય.
તો કાળા વાદળા અને વરસાદને કંઈક સંબંધ છે, આવું તમે સમજી શકો. જો આકાશની અંદર સફેદ વાદળા હોય તો વરસાદની સંભાવના હોતી નથી, પરંતુ વરસાદની સંભાવના ત્યારે વધી જાય છે જ્યારે આકાશમાં કાળા રંગના વાદળો હોય છે. તો જો અને તો જેમ ગુજરાતીમાં વપરાતા હોય, જેમ સંભાવના દર્શાવતા હોય, એવી જ રીતે અહીંયા હિન્દીમાં પણ સંબંધવાચક સર્વનામ માટે જો અને વહ દર્શાવે છે. આ વાક્ય છે એ આ રીતે એકબીજાનો સંબંધ દર્શાવે છે. જિસકી મહેનત ઉસકી સફળતા. જેની મહેનત હોય એની જ સફળતા મળે છે. જેવી મહેનત કરશો એવું જ ફળ પ્રાપ્ત થશે, આવું આપણે ગુજરાતીમાં બોલતા હોઈએ છીએ. આપણે આગળ વ્યાકરણના ઘણા જ ટોપિકો જોયા, બરાબર. હવે એક્ઝામની અંદર તમારે 7મા ધોરણમાં થોડોક એક નવા પ્રકારનો ટોપિક છે, અને આ પણ શીખવો એટલો જ જરૂરી છે, કારણ કે પરીક્ષામાં આમાંથી પણ કદાચ એકાદો પ્રશ્ન છે એ તમારા શિક્ષક પૂછી શકે છે, કારણ કે નવું છે અને તમને પરિચય કરાવવાનો છે એવો ઉદ્દેશ્ય હોવાથી આમાંથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે છે. તો આપણે આ જાણવું પણ જરૂરી છે. તમે ગુજરાતીમાં તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે તમે ટેક્સ્ટ બુક ભણો છો તો એની અંદર આવું આવી જાય છે, ગાય કઈ રીતે બોલે છે, અથવા તો જે બોલવાનો અવાજ છે એ પણ આપે છે. એવી જ રીતે ઉંદર છે, જુદા જુદા પ્રાણીઓ દર્શાવેલા હોય છે ગુજરાતીની અંદર. એ તમે નાના ધોરણમાં શીખી ગયા હશો, પરંતુ તમારો હિન્દી વિષય છે એ 4થા ધોરણથી એમની શરૂઆત થાય છે. એટલા માટે ધીમે ધીમે તમને વધારે ને વધારે પરિચય આ ભાષાનો મળે એ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને કંઈક નવું નવું અહીંયા શીખવવામાં આવે છે. તો ચાલો આજે જોઈએ નવો ટોપિક ફરી પાછો, કેસે બોલતે હે. હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જુદા જુદા પ્રાણીઓ છે, પક્ષીઓ છે, જે આપણી આજુબાજુ તમે જોઈ શકો છો, અથવા જંગલના કોઈ પશુને પણ દર્શાવેલા છે, પક્ષીઓ પણ છે. એ કઈ રીતે બોલે છે, એને હિન્દીમાં શું કહેવામાં આવે છે, કોઈ પ્રોપર વર્ડ છે એ હિન્દીમાં એના માટે વપરાતો હોય છે. તો આપણે એનો પરિચય પણ મેળવવો પડે, કારણ કે હવે તમે ધીમે ધીમે નિબંધ લખશો, તો નિબંધ લખતા હોય ત્યારે તમારે કોઈ પણ પ્રાણી વિશે જ્યારે લખો છો તો એ કઈ રીતે બોલે છે, જેમ કે શેર છે તો ઉસકી દહાડ હોતી હે, આવું તમે જ્યારે શેર વિશે લખતા હોય ત્યારે તમારે આ પ્રયોગ કરવો પડે છે. અને એવી જ રીતે જ્યારે તમે કોઈ પક્ષીની વાત કરતા હોય ત્યારે પક્ષી કઈ રીતે બોલે છે એ પણ તમારે દર્શાવવું પડતું હોય છે. તો ચાલો આજે આપણે કંઈક નવું શીખીએ. પંછી કા ચહકના. જે પક્ષીઓ તમને વહેલી સવારે બોલતા સંભળાય છે, એ જે બોલે છે એને હિન્દીમાં ચહકના કહેવામાં આવે છે. કૌવે કા કાવ કાવ કરના. મુર્ગે કા બાંગ દેના. જે સવારે બોલે છે જે કુકડાઓ, એને હિન્દીમાં બાંગ દેના એવો શબ્દ પ્રયોગ એના માટે થાય છે. મોર કા ટહકના. મોર બોલે છે એને હિન્દીમાં એમ જ લખવામાં આવે છે, ટહુકના. મક્ખી કા ભિનભિનાના. હા, આ તમને શબ્દ પ્રયોગ છે, તમે પરિચય મેળવી લીધો છે એક પાઠની અંદર. જે સ્વચ્છતાનો પાઠ છે એમાં દર્શાવેલું છે કે એક મિત્ર પોતાના બીજા મિત્રના ઘરે જાય છે ત્યારે એના જે મોહલ્લો છે એ મોહલ્લાની અંદર ગંદકી એટલી બધી હતી કચરા પેટીની આજુબાજુ કે ત્યાં માખીઓ છે એ ભીનભીના રહેતી, આવો શબ્દ પ્રયોગ ત્યાં કરેલો છે. તો આ શબ્દ પ્રયોગ તમે જોયેલો છે. પરંતુ જે માખી બોલે છે, આપણે જેમ ગુજરાતીમાં ગણગણાટ શબ્દ વાપરીએ છીએ એવી જ રીતે હિન્દીમાં ભીનભીનાના શબ્દ છે. ભવરે કા ગુંजना. कुत्ते का भौंकना. गधे का रेंकना. भेड़ का मिमियाना. भेड़ એટલે કે ઘેટું, તો ઘેટું જે બોલે છે એને મિમિયાના શબ્દ એના માટે વપરાય છે. ગાય કા રંભના. જે ગાય ભાંભરતી હોય, આપણે ગુજરાતીમાં શબ્દ પ્રયોગ કરીએ છીએ, જે બોલતી હોય એને હિન્દીમાં રંભના કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી હજી આગળ જોઈએ. ઘોડે કા હિનહિનાના. આ શબ્દ તો જાણીતો જ છે, તમે ઘણી જગ્યાએ સિરિયલમાં અથવા પિક્ચરમાં
આ શબ્દ પ્રયોગ કરતા હોય એવા પાત્રો જોયેલા છે. ઊંટ કા બલબલાના, ભેંસ કા બંબાના, बकरी का बलबलाना, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना, चूहे का चू चू करना, हाथी का चिंघाड़ना, सांप का फुफकारना, જે ફૂફાડો મારે છે એને ફૂફકારના એવો શબ્દ પ્રયોગ એના માટે થાય છે. मेढक का टराना, बंदर का घुरकिया करना, बाघ का गुराना. હવે થોડાક નવા શબ્દો જોઈએ અને આ શબ્દ તમે જે સ્ક્રીન ઉપર જોવો છો એ તમારી પરીક્ષામાં પૂછાવાની પૂરી સંભાવના છે. કારણ કે તમને 5મા ધોરણમાં તમે થોડાક શબ્દોનો પરિચય મેળવી લીધો, પરંતુ 6ઠા ધોરણમાં થોડાક રોગોના નામ આપેલા છે. એટલે એ રોગને હિન્દીમાં શું કહેવાય એનો પરિચય પણ તમને અહીંયા કરાવવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે પરીક્ષામાં ગુજરાતીનું હિન્દી કરો અથવા હિન્દીનું ગુજરાતી શબ્દ આપો. આવા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. પૂરી સંભાવના હોવાથી અહીંયા તમે જોઈ શકો એટલા શબ્દો તમે શીખી લેજો. હેજા એટલે કે કોલેરા, ત્યાર પછી પીલિયા, પીલિયા એટલે કે કમળો, આમ અતિસાર એટલે કે મરડો, ખસરા એટલે કે ખસ, જે ખંજવાળ આવતી હોય એને ખસ કહેવામાં આવે છે. બુખાર એટલે કે તાવ, અંત્રજ્વર એટલે કે ટાઇફોઇડ અથવા તો મુદ્દતીયો તાવ. ત્યાર પછી ચેચક, ચેચક એટલે કે બળિયા, જે નાના બાળકોને નીકળતા હતા પહેલા, પરંતુ હવે રસી આપી અને આ છે એને નાબૂદ કરવામાં આવેલું છે. એટલે કોઈ બાળકોને હવે ચેચક ઓછા નીકળે છે. પછી દાદર, તો એના માટે હિન્દી શબ્દ છે દાંત. પછી ઝાડા, એના માટે હિન્દી શબ્દ છે અતિસાર અથવા તો દસ્ત. ત્યાર પછી છે ખંજવાળ એટલે કે ખુજલી. કફ અને ઉધરસ, એના માટે શબ્દ છે હિન્દીમાં ખાંસી. ત્યાર પછી ગાલ પચોળિયું, એના માટે છે કનપેડા, જે કાન પાસે. જુઓ તમે શબ્દ જુઓ, તમે શબ્દ કોઈ પણ હોય એને શબ્દને એકવાર પ્રશ્ન કરતા શીખી જશો તો તમારા મોટા ભાગના પ્રશ્નો છે તમને સમજાઈ જશે. અહીંયા જુઓ ગાલ પચોળિયું, જે ગાલની આજુબાજુ થાય, તો જુઓ એનો જવાબ પણ એવો જ છે કનપેડા, એટલે કે જે કાનની આજુબાજુ થતો હોય એવા પ્રકારનો રોગ. પછી ઉલટી એટલે કે કંઈ, માત્ર એક જ શબ્દ દ્વારા તમે રોગ દર્શાવી શકો છો, જેમાં લખવામાં આવે છે કંઈ. ત્યાર પછી ચૂક, એને કહેવાય એઠન. પછી દમ, એને કહેવાય દમા હિન્દીમાં. ત્યાર પછી છે અપચો, એના માટે શબ્દ છે બદહજશી. હવે આપણે એક નવો ટોપિક વ્યાકરણમાં શીખીશું. તમને પરીક્ષાની અંદર ખ્યાલ છે કે હવે તમે જેમ જેમ મોટા થાવ, આગળ ભણો છો, એમ 7મા ધોરણની અંદર તમારે કંઈક ટોપિક પરીક્ષામાં આપેલા છે અને આ ટોપિક ઉપરથી તમને કોઈ કહાની બનાવવાની કહેશે અથવા તો એનું યોગ્ય શીર્ષક આપી અને કહાની લીખીએ. આવા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછેલો હશે અને આ 5 થી 7 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન છે, જે તમારી પરીક્ષામાં ચોક્કસપણે પૂછાતો હોય. હા, બની શકે એવું કે આપણે અહીંયા જે કહાની લીધી છે એ ન હોઈ શકે, પરંતુ એ સિવાયની બીજી પણ હોઈ શકે. પરંતુ તમારી ટેક્સ્ટ બુકના આધારે સેમ 2માં એવું કહી શકાય કે આ વાર્તા અથવા તો કહાની છે એ પૂછાવાની પૂરી સંભાવના છે. એક નોકર દ્વારા હાર ચોરી કરના. જુઓ, મુદ્દા જ આપેલા છે, આપણે એની વાર્તા કઈ રીતે બનાવવી, કહાની કઈ રીતે બનાવવી એ શીખવાનું છે. એટલા માટે મેં તમને અહીંયા પૂરેપૂરી વાર્તા લખીને દર્શાવેલી નથી, પરંતુ તમારે વિચાર કરતો જવાનો છે કે વાર્તા કઈ રીતે બનાવવાની છે. सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना,
दूसरे दिन दिखाने का कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। दूसरे दिन ચોર કા પકડા જાના। જુઓ, સરસ મજાના મુદ્દાઓ તો આપણે અત્યારે જોઈ લીધા, બરાબર। હવે જ્યારે પણ કોઈ પણ કહાનીની શરૂઆત કરો અથવા તો કોઈ મુદ્દા તમારા નજર સમક્ષ આવે પ્રશ્ન પેપરમાં, તો સૌથી પહેલા જેટલા પાત્રો છે એટલા પાત્રોના તમે નામ ચોક્કસપણે લખી શકો। અહીંયા એક નોકર, એમ કહેવાય કે એક હરિયા નામ કા નોકર था और उनके द्वारा उसके सेठ तिलक चंद के यहाँ हार की चोरी की थी उन्होंने, बराबर। एक हरिया नाम का नौकर था, उसने सेठ तिलक चंद के यहाँ से हार की चोरी की थी। जो सरस मजानो वाक्य एक तैयार થઈ ગયું આપણું। ત્યાર પછી બીજો ટોપિક ઉપાડીએ, सेठ का सभी नौकरों से पूछना। જુઓ, વાત માત્ર આટલી જ છે। હવે એને લંબા વિસ્તાર કઈ રીતે કરવો, તો एक बार तिलक चंद के यहाँ चोरी होने के बाद उस घटना को लेकर तिलक चंद बहुत चिंतित थे और इसका निराकरण लाने के लिए सेठ तिलक चंद ने सभी नौकरों को एक साथ बुलाया। જુઓ, કેટલો સરસ વિસ્તાર થઈ ગયો। તમારી 2 લીટી વધીને તમે લખી શકો છો અથવા વર્ણવી શકો છો। હવે આગળ જોઈએ, કિસી કા ચોરી કબૂલ ન કરના। હવે માત્ર મુદ્દો આટલો જ છે, પરંતુ આપણે કહાની કઈ રીતે બનાવવાની છે, તો કહાની આગળ વધારીએ। सेठ तिलक चंद ने अपने घर में काम कर रहे सभी नौकरों को बुलाया, जिसमें हरिया, राजू, रामू आदि जैसे कई सारे नौकर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। सेठ तिलक चंद उसे बार बार चोरी के बारे में पूछते हैं, पर कोई नौकर सही बात बताता नहीं है और वहाँ ऐसे ही खड़े रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। આવું તમે અહીંયા લખી શકો છો। શેઠ દ્વારા યુક્તિ કરના, અહીંયા આ મુદ્દો છે એને કહાનીમાં કઈ રીતે પરિવર્તિત કરવો, તો લખી શકાય કે શેઠ तिलकचंद ने देखा कि कोई नौकर चोरी का स्वीकार नहीं करता, इसलिए सेठ तिलकचंद ने एक युक्ति की और कुछ अपने नौकरों को बताया। प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। युक्ति सेठ तिलकचंद के द्वारा की गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7-7 इंच की लकड़ी अपने हर नौकर को बुलाकर दे दी। जादू की छड़ी होने की बात कहना। सेठ तिलकचंद सभी नौकर को एक एक करके बुलाकर कहता है कि यह लकड़ी जादू की है, इसलिए सभी नौकरों को लकड़ी मिलती है, पर किसी नौकर को यह बात नहीं लगती कि सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी गई है। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ મુદ્દા, दूसरे दिन दिखाने का कहना। तिलकचंद ने सभी नौकरों में लकड़ी को बांट दिया और दूसरे दिन उसको बताने के लिए कहा। ऐसी सूचना तिलकचंद ने अपने सभी नौकरों को दी। घर जाकर हार चुराने, सॉरी આગળ આપણે એક મુદ્દો छूटी गयो। दिखाने का कहना पछीनो, चोरी की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी और तिलकचंद ने सभी नौकरों को जब एक एक करके बुलाया था और लकड़ी हाथ में थमाई, तब कहा कि जो चोर होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। ऐसा उन्होंने सभी नौकरों को सूचना दी, सूचित किया था, ऐसा भी लिख सकते हैं।
घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना આપણો મુદ્દો છે. હવે આને કહાનીમાં કઈ રીતે પરિવર્તિત કરીએ? सभी नौकर घर जाकर सोचने लगे कि यह तो जादुई लकड़ी है, इसलिए सब विचार करते हैं, घर जाकर सोचते हैं कि जो असली चोर है वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी तो जादू की है. पर जो सूचना सेठ जी तिलकचंद जी द्वारा दी गई थी उसके बारे में सभी नौकर घर जाकर सोचने लगे. और जिसने असल में हार चुराया था वह नौकर घर जाकर चिंतित होने लगा. उसे रात को नींद भी न आई, क्योंकि उसको पता था कि यह लकड़ी है वह चमत्कारिक है. उस नौकर ने रात में उठकर अपनी लकड़ी का 1 इंच टुकड़ा काट दिया, क्योंकि उन्हें रात को ही याद आता था कि सेठ जी कल सुबह देखेंगे तो उसे यह जो 6 फुट की है यानी कि 6 इंच की है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 फुट की है ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो वह 1 इंच और बढ़ जाएगी. तो मैं उसे काट दूं तो सुबह जब मैं सेठ तिलकचंद जी को अपनी लकड़ी दिखाऊंगा तो वह सही माप की हो जाएगी. ऐसा सोचकर जो चोर था नौकर, उन्हें रात को ही अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी और सो गया. હવે આગળનો મુદ્દો જોઈએ આપણે. नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना और आगे दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना. दूसरे दिन सवेरे सभी नौकर अपनी लकड़ियां लेकर सेठ तिलकचंद के पास पहुंच जाते हैं. सेठ तिलकचंद सभी की लकड़ियों को देखते हैं और नापने का ढोंग करते हैं. वह सभी नौकरों की लकड़ियां देखते देखते हरिया नाम के नौकर की लकड़ी देखने उसके पास आते हैं. और जब वह देखते हैं कि हरिया की लकड़ी है वह 1 इंच कम है यानी कि कटी हुई है, इससे सेठ तिलकचंद जी को पता चल जाता है कि सचमुच मेरे यहाँ जो चोरी हुई है वह नौकर हरिया के द्वारा ही हुई है, और वह उन्हें तुरंत चोर घोषित कर देते हैं और उसको बुलवाते हैं कि चोरी का माल कहाँ पे छुपाया है, तुम तुरंत जाकर उसे लेकर यहाँ आओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ. तो विद्यार्थी मित्रों, કેવી સરસ વાર્તા બની ગઈ. આપણા આટલા જ મુદ્દામાંથી તમે સરળતાથી 2 પેજ ભરાઈ શકે તમારા પ્રશ્ન પેપરના, એટલી મોટી વાર્તા બની ગઈ. તો આવી જ રીતે તમારે શીખવાનું છે કે વાર્તા કઈ રીતે બને. તમારી પરીક્ષામાં હવે કહાની છે એ પૂછાશે અને આનું શીર્ષક આપો એવું પણ પૂછાયેલું હોય. તો અહીંયા તમે લખો કે સેઠ તિલકચંદ કી યુક્તિ એવું પણ લખો, તો આ વાર્તાનું શીર્ષક યોગ્ય બની શકે. અથવા તો જેસી કરની વેસી ભરની, આવા પ્રકારનું શીર્ષક પણ આ વાર્તાને યોગ્ય બંધ બેસતું થઈ શકે છે. તો તમારે જ્યારે પણ કોઈ પણ વાર્તા બનાવો ત્યારે એને અનુરૂપ એક શીર્ષક પણ ચોક્કસથી બનાવતા શીખી જવું. આનો મુખ્ય સંદેશ શું છે આ વાર્તાનો, અથવા તો આ વાર્તા દ્વારા શું શીખવવામાં અથવા તો દર્શાવવામાં આવે છે, જો એવો વિચાર કરતા તમે એકવાર શીખી જશો તો કહાની બનાવવી ખૂબ જ સરળ થઈ જશે તમારા માટે.